요즘 해외 자전거 여행 유튜버들 사이에서 유독 한국 이야기가 자주 나옵니다. 원래 이들이 사랑하던 나라는 네덜란드였는데요. 자전거길 하나는 세계 최고라고 자부하던 사람들이 한국에 와서는 그 자부심을 완전히 내려놓고 있다는 겁니다. 오늘 소개할 주인공은 독일 출신의 자전거 여행 커플 로미와 그녀의 남자친구입니다. 이들은 직장 대신 페달을, 집 대신 텐트를 선택하고 몇 년째 전 세계를 자전거로 종단하고 있는 여행 크리에이터인데요. 이번에는 한국의 자전거길을 따라 서쪽 항구에서 동해까지 나라를 가로지르는 여정을 시작합니다. 인천 쪽 항구에서 내려 페달을 밟기 시작한 두 사람. So, da sind wir. Südkorea auf dem Radweg, geht direkt los. Wir haben ja gehört, das ist hier wie bei den Holländern, die haben nur Radwege. So, ja, jetzt geht's natürlich direkt los mit den Radwegen. Nach holländischer Art ist das, holländische Art ist das nicht. Es fing gut an. Direkt aus dem Hafen raus. Und jetzt, ja, seht selbst. Das ist gewollt und nicht gekonnt. Gut, die ersten Hürden haben wir. Kein Kilometer gefahren. Boah, das ist aber eine Bordsteinkante, hä? Da setzt sich ja auf. 한국 자전거길 여기 도착하자마자 바로 시작되네요. 네덜란드처럼 자전거 전용 도로만 쭉 있다고 들었는데 라며 흥분한 목소리로 말하는데요. 그런데 몇 미터도 못 가 로미가 인도 턱에 걸려 자전거가 휘청하고 맙니다. 이야, 이게 인도 턱이네 라며 웃음을 터뜨리는 두 사람. 첫인상부터 순탄하지만은 않았던 셈이죠. 그런데 페달을 밟을수록 분위기가 달라집니다. 강변을 따라 달리던 두 사람은 우연히 새 관찰 전망대를 발견하는데요. 저 새를 발견한 로미는 카메라를 들이대며 한참을 신기해합니다. 이런 관찰 시설이 완전히 무료로 개방되어 있다는 사실에 놀란 것도 잠시. 조금 더 달리자 자전거길 한복판에 놓인 낯선 기계 하나를 발견합니다. 바로 모기 기피제 무료 분사기였는데요. 어제 마트에서 직접 모기 스프레이를 사서 썼던 두 사람에게는 완전히 신문물이나 다름없었습니다. Mückenspray gekauft. Und jetzt guckt mal, was hier am Radweg steht. Ein Mückenspray-Automat. Komm, ich zeig mal, wie es geht. Ja, pass mal auf, pass mal auf. Man drückt hier nämlich aufs Knöpfchen. Ja, aber Und dann- müssen wir jetzt nicht machen, oder? Ja, aber du, komm mal her. Ich zeig doch einmal. Ach, jetzt ist es aus. Drück doch mal. Da kann man sich dann einsprühen. Das ist schon richtig geil. 이거 진짜 완전 쩌는데 라며 서로 장난스럽게 스프레이를 뿌려주는 장면은 여행 내내 두고두고 회자될 정도였죠. 강을 따라 도심을 통과하는 구간에서는 신호 하나로 도로 전체의 차량 흐름을 멈추게 하는 자전거. 우선 신호 버튼을 발견하고는 신기해합니다. Ja, macht Bock. Da musste man gerade auf so ein Knöpfchen drücken und dann hält man den ganzen Verkehr nochmal an. Weil hier ist eine Ampel über der Brücke. Hat Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, seitdem wir jetzt auf dem Radweg sind, das sind ja schon 45 Kilometer schon. 버튼 하나 눌렀는데 다리 위차들이 다 멈추네요 라며 재밌어하는 두 사람. 유럽에서는 자동차가 우선인 게 당연한데 한국에서는 자전거를 위해 차량 흐름 전체를 통제하는 시스템이 갖춰져 있다는 게 낯설면서도 인상 깊었던 것이죠. 해가 저물자 두 사람은 잘 곳을 찾아 나섭니다. 그런데 도심의 한 공원에 도착한 순간 두 사람은 눈을 의심하고 맙니다. 가족 단위 캠핑장이라는 표지판과 함께 아무 통제도 없이 누구나 텐트를 칠 수 있는 넓은 잔디밭이 펼쳐져 있었기 때문인데요. 심지어 한가운데는 큰 파라솔까지 설치되어 있었습니다. 로미의 남자친구는 이 광경을 보며 진지하게 말합니다. Und wir sind hier, also hier auf diesem Schild steht, oder man erkennt das ja schon an den Bildern, Campingplatz. Da steht Familiencampingplatz. Ja, es gibt Toiletten hier, ist sehr guter Rasen, man kann sehr gut Fahrrad drauf fahren, man kann wahrscheinlich auch sehr gut das Zelt drauf aufbauen, sehr flach. Hier haben wir in der Mitte, was da hängt, das ist ein Sonnenschirm. Das wäre bei uns, ich habe ja schon mal gesagt, das wäre bei uns alles nicht möglich, was man hier jetzt sieht in Südkorea. Das wird bei uns, das würden die alles kaputt machen. 이거 우리나라였으면 절대 불가능해요. 하루 만에 다 부서지고 없어졌을 거예요. 라며 씁쓸한 웃음을 짓는데요. 독일에서는 공공시설물이 오래 버티지 못하고 파손되는 경우가 흔한데 한국에서는 아무런 잠금장치나 관리인 없이도 시설이 온전히 유지된다는 사실이 그에게는 낯선 충격으로 다가온 것입니다. 다음 날 두 사람은 조금 더 복잡한 도심 자전거길에 진입합니다. 그런데 여기서 로미의 남자친구가 진짜 놀란 순간이 찾아오는데요. 첫날 실수로 잠깐 인도를 달렸던 그는 지나가던 한국인에게 곧바로 제지를 당했다고 합니다. Ich habe mich am ersten Tag, bin ich ein Stückchen auf dem Gehweg gefahren und da wurde ich direkt angesprochen.
ich soll doch bitte den Radweg benutzen. Haben mich direkt irgendwie an Deutschland erinnert. Hier steht keiner auf dem Radweg. Obwohl bei uns macht man das ja gerne, ne? Bei uns steht man ja gerne auf dem Radweg. Und dann, wenn man klingelt, drehen die Leute sich um und wissen überhaupt nicht, was los ist. Das ist hier bis jetzt nicht so gewesen. 자전거 도로를 이용해달라는 말을 들었는데 순간 독일 생각이 났어요. 독일에서는 자전거 길 위에 사람들이 서 있어도 아무도 신경 안 쓰거든요. 배를 울려도 다들 뭔 일인가 하고 두리번거리기만 해요 라며 한국의 도로 위 시민의식에 혀를 내두릅니다. 실제로 이날 이후로 여행 내내 자전거 전용 도로에 서 있는 보행자를 단 한 번도 마주치지 않았다고 하는데요. 규칙이 있으면 지켜지는 것이 당연한 나라. 두 사람에게는 이 당연함이 오히려 신기한 풍경이었던 것입니다. 강변을 따라 이어지는 자전거길 곳곳에는 야외 운동기구가 설치된 작은 공원들도 자주 등장합니다. 그것도 2km마다 하나씩 있을 정도로 촘촘하게 말이죠. 심지어 다리 밑에 설치된 기구는 비가 와도 이용할 수 있도록 설계되어 있었는데요. 로미는 이 기구들을 그냥 지나치지 못하고 직접 몸을 풀어보기도 합니다. 산책로도 아닌 자전거길 한복판에서 이런 배려를 마주할 줄은 몰랐다는 반응이었습니다. 물론 여행이 처음부터 완벽했던 것은 아닙니다. 항구를 벗어나 도심 한복판에 들어서자 자전거길이 신호등마다 끊기고 좀처럼 속도가 나지 않는 구간도 있었는데요. 로미의 남자친구는 이 구간을 두고 독일 루르 지역이랑 비슷해요. 신호 하나 지나면 또 신호. 앞으로 나아가는 게 쉽지 않네요 라며 살짝 지친 기색을 보이기도 했습니다. 하지만 그마저도 도심을 벗어나자마자 완전히 달라졌다고 하는데요. 45km 넘게 이어지는 강변 전용 도로에 올라탄 순간부터는 오히려 이 길을 벗어나기가 아쉬울 정도였다고 합니다. 강변 상가 건물에는 스타벅스와 서브웨이 같은 익숙한 브랜드부터 정체 모를 한국식 카페까지 다 모여 있어서 자전거 길을 벗어나지 않고도 하루 세끼를 전부 해결할 수 있었다고 하는데요. 심지어 길을 달리다 우연히 발견한 자전거 전용 회전교차로 앞에서는 두 사람 모두 할 말을 잃습니다. 자전거만을 위한 로터리라니 자동차 중심으로 설계된 유럽 도시에서는 상상조차 해본 적 없는 구조였기 때문입니다. 강변길을 따라 달리던 어느 날에는 자전거 길 한쪽에 놓인 자판기 하나를 두고 두 사람이 한참을 티격태격하기도 합니다. 립밤인지 뭔지 정체를 알 수 없는 기계 앞에서 이거 눈에 쓰는 거 아니야? 아니야. 입수룡이잖아 라며 옥신각신하는 모습은 여행 브이로그 특유의 소소한 웃음 포인트였는데요. 정체는 알 수 없었지만 이런 작은 편의시설 하나까지 길 곳곳에 놓여 있다는 사실 자체가 두 사람에게는 신선한 경험이었습니다. 여행이 계속되며 두 사람이 가장 자주 입에 담은 단어는 다름 아닌 청결함이었습니다. 강 하류의 습지대를 지나던 날 로미의 남자친구는 카메라를 향해 단호하게 말합니다. Schön. Gefällt mir. Aber wir müssen noch ein bisschen fahren, wir haben nichts mehr zu essen, müssen zur Stadt. Oh, guck mal, sogar mit Mülleimer. Da kann man seinen Müll hier lassen. Südkorea ist sehr sauber. Ich habe noch nie so ein sauberes Land gesehen. Selbst Singapur war schmutziger. Das ist wirklich, hier liegt nirgendwo Müll rum. Ups, da schleift was. Cool. Das ist hier so sauber, da kann man wahrscheinlich, also wir trinken das Wasser wieder aus dem Fluss. Und haben noch keinen Bauchweh bekommen, seitdem wir hier sind. Aber es sind ja überall Wasserspender. 여기 진짜 쓰레기가 하나도 없어요. 이렇게까지 깨끗한 나라는 처음 봐요. 싱가포르도 여기보다는 더러웠던 것 같은데요. 라며 진지한 표정으로 말하는데요. 전 세계에서 가장 깨끗한 나라로 꼽히는 싱가포르보다 한국이 더 깨끗하다는 이 평가는 세계 곳곳을 자전거로 누벼본 사람의 입에서 나온 말이라 더 무게감 있게 다가옵니다. 실제로 두 사람은 강물을 직접 정수해 마셔도 탈이 난 적이 없었다고 하는데요. 게다가 자전거길 곳곳에 설치된 무료 식수대 덕분에 굳이 강물을 마실 필요도 없었다고 덧붙입니다. 며칠간 야영과 라이딩을 반복하며 지친 두 사람은 마침내 한국식 찜질방을 찾아갑니다. 24시간 이용에 단돈 18유로, 심지어 안에서 잠까지 잘 수 있다는 사실에 두 사람은 크게 만족합니다. 로미의 남자친구는 찜질방 내부를 구석구석 소개하며 유독 한 시설 앞에서 눈을 크게 뜹니다. 섭씨 750도까지 올라간다는 초대형 불가마였는데요. 이게 세계에서 제일 큰 걸어 들어갈 수 있는 가마래요. 시계나 반지는 절대 끼면 안 되고 딱 2분만 들어갈 수 있대요 라며 신기해하면서도 조심스럽게 체험해봅니다. 이렇게 저렴한 가격에 이런 시설까지 이용할 수 있다는 사실은 유럽에서 온 여행자에게는 상상하기 힘든 가성비였던 셈이죠. 찜질방에서 하룻밤을 푹 자고 재정비를 마친 두 사람은 마지막 관문 설악산으로 향합니다. 해발 1000m까지 올라가는 이 구간이 이번 여행에서 가장 높은 지점이라고 하는데요. 험준한 산길을 오르면서도 잘 닦인 도로와 표지판 덕분에 길을 잃을 걱정은 전혀 없었다고 합니다. 그리고 마침내 정상에서 시작되는 내리막, 굽이굽이 이어지는 도로를 따라 내려가던 로미의 남자친구는 카메라 너머로 벅찬 목소리를 냅니다. 우리 산에서 다 내려왔고 벌써 바다 냄새가 나요 라며 여행의 끝이 눈앞에 왔음을 실감합니다. 그렇게 서쪽 항구에서 시작된 두 사람의 페달질은
무료 모기 스프레이와 잠금 장치 없는 야영장. 그리고 싱가포르보다 깨끗한 거리를 지나 마침내 동해 바다 앞에서 멈춰섰습니다. 우리에게는 그저 평범한 자전거 도로 하나, 동네 공원 하나일 뿐인데요. 몇 년째 전 세계를 자전거로 누벼온 이 커플에게는 그 평범함이 유럽 어디에서도 본 적 없는 수준이었던 겁니다. 규칙을 지키는 시민, 부서지지 않는 공공시설, 그리고 싱가포르보다 깨끗하다는 거리까지. 어쩌면 우리가 매일 무심코 지나치는 이 자전거 길이 누군가에게는 세계 일주 중 가장 인상 깊은 구간으로 오래 기억될지도 모르겠습니다.